बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्राउंड कतुनको अस्सलाम वालेकुम नननी प्रोग्राम डेडलाइन इस्लामाबाद के हसन खान तौस्ता हर कलेबे में ग्राउंड कतुनको द अफगानिस्तान द अमन पे हवाले सर हल जल वार बिया तेज शवी दी जलमे खलीजात द 1300 रोजरा से अफगानिस्तान के इंटरेस्टिंग खबर अदा चिपड़म्बी जल बांधे अगुई द काबुल ना बाहर द अफगान चिकम सियासी या कबीलवी या समाजी क़यादत चिकम दे दागुई सर मुलाकातों की कोशिश इदा दे मिड अप्रैल द मैच पे मियन के चिकम अफगान टॉक्स पकीगी दागे द पारम से द ग्राउंड तैयार वो कोशिश की दी सर सर द पाकिस्तान और द पाकिस्तान किरदार द पाकिस्तान द अमरीके नुची दे वक्त के लाइकली सिनारियो से जुड़ेगी अलती के बाद इंटरम सेटअप जुड़ेगी डॉक्टर अशरफ गनी से बियाद तालिबान चुकी में अप्रोच दी पदे हवाले सर खबर को नननी प्रोग्राम के स्टूडियो के मासरना से द पाकिस्तान और द अफगानिस्तान द उमूर माहिर प्रोफेसर डॉक्टर एजाज खटक से प्रोफेसर साहब थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम की शिरकत को द्वेमिल मा जमंग सर लाइन बांधे ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब ब्रिगेडियर साद साहब ता वक्त मुझे ब्रिगेडियर साहब थैंक यू वेरी मच डेरा मने ना ब्रिगेडियर साहब सर हम खबर को दे सर सर द अफगानिस्तान जर्नलिस्ट समी यूसुफ जेबम जमंगा सरी कोशिश पकूची पखवानी सफारतकार आसिफ दुरानी से छिपा अफगानिस्तान के अवई द पाकिस्तान सफीर पाते शवी दे अवई सर हम खबर को पाकिस्तान ईरान और बाकी नोर मुल्कों के UAE के अवई सर हम कोशिश को पदे हवाले सर खबर को डॉक्टर साहब को मुखाखद ब्रिगेडियर साहब ने बिस्मिल्लाह को ब्रिगेडियर साहब दारत हुए चे जलमे खलीजात तो सुबह डेफिनेटली फॉलो कवे द 1300 रोजरा से अफगानिस्तान के देखो आगा ज़्यादातर द काबुल ना बाहर और काबुल के दन न हम अफगान पॉलिटिकल लीडरशिप सरा या चिकम समाजी के आदत दागुई सर ज़्यादा इंटरेक्शन कई नो स तौसु गणे चेर रवान कम द US तालिबान टॉक्स या द अफगान टॉक्स दागे द पारा सब ग्राउंड द तैयार खकारी अब गोरा जमा ख्याल दे चकम द तालिबानो यो मौक़िफ़ दे कि हागी मौजूदा अफगान चकम हुकूमत ते काबुल के बरसर इक़्तिदार दे अगर यो डेढ़ स्टेक होल्डर दे खो बदकिस्मत है ना तालिब चकम दे अगर सरा खबर कोल द पारा फ़िलहाल तैयार न दे आयदा दानिशमंदाना फैसला दा या न दा दे माना बास की दीशी खो बहरहाल तरसो पोरे चे दगे हुकूमत सर खबर नहीं शे अफगानिस्तान के अमन नशरात लेक द बैरूनी खुआ चकम दी कागी इनखिलाद अफगानिस्तान हम कड़ा नो चे द अफगान सर मुफाहमत नशी न दागे न पस खुबा जगड़ा बजूड़ीगी और बे यो द खाना जंगे सूरत हाल राशि नो जमा पर ख्याल बादे यो कोशिश बल रवान दे वक़्त दा दे चे हुकूमत बराह रास्त नवी खो चकम आगा सियासी क़ुव्वतों पर अफगानिस्तान के मौजूद दी चागा पर हुकूमत के शामिल न दी या द मौजूदा हुकूमत चकम दे आगा सियासी मुखालिफिन दी नो को अगी सरा यो नशस्त पका दगे के शवे दे मख के पा मॉस्को के शवे दे और उस ब्या चकम दे नो पा कतर के भाई यो नशस्त कीगी नो केदीश दगे यो लारा हमवार की चे कम अज कम द अमरीके और द तालिब खबर होश हुआ पा अफगानिस्तान के चे कुआ चकम दे अमरीके या द नेटो कुआ चकम दे अफगानिस्तान में खिलाओ की और तालिब चकम दे आगा दा गारंटी वर की आइंदरा पारा बाद अफगानिस्तान खौरा चकम मदन आगा बाद बैन अवी चकम तरखगर कुवतु नदी दागी मरकज बजूड़ नची नो ब्या मुफाहमत द खबर चो दनन राले नो अवल की दीशी आगे खल को सर खबर तरी उशी और द्वेव मरहला के ब्या चकम अफगान हुकूमत ते अगी सर ब्या खबरी उशी जमा पर ख्याल बाने पदे बाने स यो कोशिश रवान दे तालिब ला फिलहाल तालिब चकम दे आगा खपल मौक़िफ़ के आगा लचक न दे खोले फ्लेक्सिबिलिटी पके निश्ता ठीक शो दा पर सियासत के च फ्लेक्सिबिलिटी ने भी जी तो पेशरफ चकम दे बड़े ग्रांच ठीक शो ब्रिगेडियर साहब राजू तो वापस को डॉक्टर साहब यो खबर है नन कता सो यो राइट अप करे दे फॉरेन पॉलिसी के मैगजीन दे हकमत हलील करजे से कता सो आगा कतली नो पागे के अगुई द द्रे सिनारियोस चे डिस्कस कर दी यो द अफगान गवर्नमेंट मौक़िफ़ यो द तालिबान मौक़िफ़ को चे ब्रिगेडियर से बुए यो अगवी चे यो थर्ड चे कम दे लाइकली आगा हम दादे पाखरे के ब्रिगेडियर से बगैर इशारा उकला चे यो ऑल इंक्लूसिव ग्रुप या यो टीम जोड़ की चे पाखे के द अफगान हुकूमत नुमाइंदगान मी मुखालिफिन मी कबीलवी समाजी और द सिविल सोसाइटी कसान और अगुई सर द तालिबान सर मतलब दादे चे द तालिबान हम मखरूने उशी और द हुकूमत द यो चांस की दिश दा आओ दा यो लारा की गोरी जी लारी वही पुष्टो मतल दे जो घर उचते पसारे लार
نو لارې راوځي چې خلک لار راویستل غواړي خو چې نه راوباسي نو بله خبره شه. اوس تا څنګه بریګیډر صاحب خبره وکړله زه بیا ریپیټ کوم چې خبرې ترې باندې مسله حل کې نو ته 100% په خپله خبره کې نو بیا خو خبره اترو څه مطلب نشته. خبرې ترې خو دغه تکینو چې واورو یو بل خبره او څه لاره راوباسو. او دا جګړه بنیادي طور باندې د افغانانو ده او افغانانو ته فیصله کول دي چې ای څه کول غواړي. ای کې د نما کارستان د امریکې خپل مفادات دي یو خاص دغه یې وکړل جګړه یې وکړله اوس غواړي چې بس دې ډېره شوه دا خبره ختمه شي. خو دکه څه دې ختمه نه شي څه ګارنټي ماته وي چې زه به چې دا به بیا بیرته د طالبانو کلیم چې کوم دی که نه هغه دا دی چې یاره موږ سره زیات لینډ دی زموږ زیات انفلوئنس دی حکومت سره څه شته نه نو د دې د وجې نه دوی دي موږ حسن داسې ده چې دا خبره زیات دلته دی زیات هلته دی دا مختلف خلک ګوره دې نه لږ نه تېرېدل پکار دي. یو خو دا دی افغانستان باندې خلک چې بهر نه موږ ناستو خبرې کوو نو لږ افغانستان باندې بریګیډر صاحب باندې زیات پوهېږي هلته ډېر وخت تېر کړی دی. خو افغانستان ملک داسې دی چې لکه د پاکستان او د بنګلادیش او د یوګنډا غوندې هم نه دی. افغانستان کې اکثریت علاقې د حکومت د عملدارۍ نه حکومت وي که اپوزیشن هر چا د عملدارۍ نه بهر وي د پخوانه تاریخي طور باندې پخوانه. نو چې کله موږ وایو چې دلته د حکومت د عملداري نشته نو بهرني خلک وایي چې دلته حکومت نشته دې مطلب دلته طالبان دي. ای کې ډېر ځایونو کې لږ لږ ګوتې موتې یو بل وایي خو پوره عملداري چې زه په دې کې نه پرېوځم پر فیصدونه دلته دا چې روغه غواړې دې فیصدونو نه به وځي روغه غواړې نو خبرې اترې به کې نو بیا به هغې کې لار راوځي. څنګه لار راوځي هغې زه هېڅ مشوره نه ورکوم نه حق لرم. اب افغانان کوي فیصله کوي خو هغوی ته خپله کې چې ناستې نه بل امریکې ته دا ګارنټي دا ډېر صرف دا وینا اخو ګورې جي وینا پورې خو طالبانو هېڅ کله هم دا نه ده منلي چې کله حکومت و نو مې دا نه منله چې افغانستان نه ګنې بهر ته راګیرې کېږي. ای خو هغه وخت مې وی چې اسامه بن لادن خلاف ثبوت راکوي چې درته یې حواله کړي ابو صدق نو ای خو هغه هم نه منله اوس هم کوم موقف دی نو ای موقف کې لچک خو امریکا به ګارنټي څه غواړي अब څنګه دلته نه ملاویږي او بیا موږ چې د افغانستان یو بل شي خواته لږ پکار دی موږ حکومت ګورو سیاسي لیډران ګورو لکه ټوله دنیا کې افغانستان کې یو ډېره مضبوطه سیول سوسایټي راوچته شوې ده چې د طالبانو حکومت د بهر ده او هغوی دې دغه کې یو نوې کول راوچت شوی هغه سټیک هولډرز دي زنانه خلکو سبقونه ویلي خلکو ژوند طریقې دي نو اوس د دې دا ټول سټیک هولډرز نو دا خبره چې تا خو زلمي مې اشاره کړې ده او دې باندې دا خبرې اترې هم کېږي چې یو انکلوزیو ډایلاګ چې کېږي نو صرف حکومت او طالبان نه صرف امریکې او طالبانو نه بلکې دا ټول خلک پکې کېني نو ښه به دی که نور ملګري د افغانستان څوک هم ملګري وي خیرخواهي ایم کو مدد کولی شي ایم ګینې حکومت خپله انیشیټیو والي د هر ځای کې کېږي ګورې دلته چې حکومت چا سره خبرې کوي بلوچستان باندې په بل ځای باندې په ټیرریزم باندې کیسه کېدله نو ټولې پارټۍ ګوندونه راغونډ شي نیشنل ایکشن پلان جوړ کړي داسې یو نیشنل پلان جوړ کړي چې طالبان سره موږ داسې خبره کوو دومره حده پورې منو دومره حده پورې منو نه منو ټول هغه ټولو ته اکسپټیبل ډاکټر صاحب موږ سره ډېره خرابېږي سمی یوسفزی هم غواړو چې په دې کې هغه موږ انګیج کړو سمی دا راته وایي چې زلمی خلیلزاد صاحب افغانستان کې دی او دا موږ ته چې هغوی کندهار ته هم تللی دی او وایي چې د ملک نورو سیمو ته هم ځي او مختلف افغان لیډرشپ سره ملاقاتونه کوي دې مطلب څه دی سمی ایز هی انګیجنګ دی خو انګیج کی نه چې لارجر افغان پولیټیکل لیډرشپ او د طالبانو ترمنځ میډ اپریل کې کوم پروګرام روان دی د هغې تیاري ده او که نه بله ایجنډا ده اصل کې خلیلزاد صاحب دا ځل لکه دوه ایجنډو باندې کار کوي یو خو د امریکا او طالبان چې کوم ټاکس دی هغه لیډ کوي بل طرف ته چې کوم یو بله پروسه روان دی او ډېره اهمه پروسه ده د انټرا افغان ډایلاګ د کوم 200 کسانو لیست چې پرون طالبانو ریلیز کړی هم دی په دې کې به افغانستان نه طرفه چې دا کوم د انټرا افغان ډایلاګ ته راځي هغوی کې به 25% به هغوی ورپکې تغییر و تبدیل راوشته دی هغه دپاره د پبلک ریلیشن جوړوي یا سره تعلقات جوړوي هغه سلسله هم دوی په مخ کې بیایي ځکه چې دا وخت د امریکې په پلان کې دا دوه پروګرامونه دي که امریکې او طالبانو خبرې کامیابې شوې هغه خپل دی بل طرف ته که هغه خبرې مخکې نه ځي نو دوی غواړي چې دا بل فرنټ ګلاب کړي
او دا ځل داسې ښکاري چې دوی ډېر زیات کسان راغولي دا بالکل یو لویه جرګه غوندې شکل ورکوي انټرا افغان ډایلاګ ته او دا انټرا افغان ډایلاګ که مخکې لاړ شي اوس خو داسې ښکارېدو چې 15 او 14 باندې د دې جرګه په دوحه کې کېدله خو زموږ وروستي معلومات دا دي چې اوس لږ شانته ډیلې شوې ده ممکن د دغه د افغانستان د حل دپاره یوازینۍ لاره چې د هغه یو موقت حکومت یا انټرم ګورنمنټ یا 2 کلن حکومت یا هر څه ډول جوړ تکدي د دغه انټرا افغان ډایلاګ نه هغه راووځي او د هغو نه وروسته امریکایانو لپاره هم یو لاره برابره کړي خو زما په خیال زلمی خلیلزاد کوشش کوي چې افغانستان کې څومره قومونه دي او ادارې دي او حزبونه دي او جهادي ګروپونه دي هغوی ټولو سره دا ډول ملاقاتونه وکړي تر څو دوی وښیي چې دا دوی مخکې بیا جالبه خبره دا ده چې په د انټرا افغان ډایلاګ کې دا وخت په افغانستان کې چې څومره خلک دي که هغه کې خوانی شمالي اتحاد سابقه کمونیست دي په افغانستان کې مذهبي خلک دي اسلامي خلک دي نیک خلک دي هر ګروپ د پخواني وارلاک دي ایکس کمونیست هغوی ټول په دې کې صرف یوازې یو کس چې پکې نشته دی هغه ډاکټر اشرف غني د هغه کسان چې ډاکټر اشرف غني د حکومت برخه هغوی ټول په دې کې دي زما په خیال د هرې ورځې په تېرېدو د انټرا افغان ډایلاګ یا د بین الافغاني افغان ډایلاګ هغه وزن زیاتېږي له دې امله ډاکټر صاحب اشرف غني خورا زیات پریشانه دی او دوی اوس کوشش کوي تېره ورځ چې د قطر یو هیات راغلی هغوی ته ډېر په سخته ویلي چې تاسو به دا نه کوئ اوس داسې نو هڅې روانې دي چې کیدای شي دا غونډه بېرته ماسکو کې وشي ځکه چې افغان حکومت دا خیال کوي چې بالکل دوی د ثانیې نه بار پاتې دي او حال دا چې د افغانستان اکثره خلک په دغه انټرا افغان ډایلاګ کې شته د صرف یوازینی شخصیت چې کوم نه دی هغه ډاکټر صاحب اشرف غني پکې نشته ٹھیک شو سمی تاسو ته راځو خو بریګیډیر صاحب سمی یوسف زه هم دا خبره وکړه کېدای شي تاسو اورېدلي که لینک دا و چې یاره زلمی خلیلزاد چې کوم دی سایملټینیسلی په 2 لاین باندې کار کوي یو خو هغه د امریکې ټیم لیډ کوي کوم چې طالبانو سره خبرې کوي بل دا دی چې د انټرا افغان دغه دپاره هم چې کوم دی هغه مختلف کنسلټیشن په افغانستان کې دا وخت مختلفو ګروپونو سره کوي خو سوال دا دی ستاسو نه دې نه مخکې چې مونږ بریک واخلو سوال تاسو ته زه پرېږدم چې پکار نه و چې دا انیشیټیو چې کوم دی دا ډاکټر اشرف غني صاحب پخپله اخیستی وی چې یاره هغه فرنټ باندې راغلی وی چې اوکې د افغان د امن دپاره چې کوم دی دا کار به زه وکړمه چې دا مشران اپوزیشن دا ټول به زه راغونډ کړمه یو غټ دغه نه کار اخیستل پکار ولې هغه نه کوي تاسو په دې باندې کمنټس کوئ خو یو وړی شان د بریک اخلو بریګیډیر صاحب موږ سره اوسئ ګران کتونکو پروګرام کې واري بیا هرکله بریګیډیر صاحب پوښتنه ما ستاسو نه کړې وه چې وای نه ډاکټر اشرف غني صاحب یو افغان ملت مشر یو ملت پالا یو سینئر سیاسي رهنما یو دولتي مشر اخیر له پکارو چې دا کار کړی وای زلمی خلیلزاد ګوره دا خو ډېره بخه خبره وکړو افغانستان دغسې وی او افغانستان کې ډېر پولرایزیشن دی او هغې خپلو کې چې کوم تعلقات دي دا ډېر دغه دي کشیده دي اوس افغانستان کې 3 قوتونه دي یو اشرف غني صاحب دی او د هغې حکومت دی چې کابل کې ناست دی هغې کې مسایل دي هغه نیشنل یونټي ګورنمنټ کې هم مسایل دي او ښه شدید مسایل دي پکې خو یو هغه ګروپ دی یو د مزاحمت دی افغانستان کې او دریم قوت هغه چې اشرف غني صاحب مخالفینو کې چې کوم دي نو هغه دي چې هغه د اشرف غني صاحب مخالفت کوي اوس دا دریو واړو کې خاص کار چې کوم دا اشرف غني صاحب کو دی قائل کا مفاهمت وشو او قائلم شو چې اب امریکنی فوجونو انخلا کیږي افغانستان نه او سره مفاهمت را پیدا کیږي یا د خبر تر سلار را پیدا کیږي نو دا دریم قوت چې کوم تاسو ته اشاره وکړه دا سپویلرز جوړې دي شي او هغه چې کوم دی نو څومره امن د طرف کوششونه وي او هغې پکې شامل نه وي نو بیا د خانه جنګۍ یو صورتحال چې کوم دی هغه راتلی شي ځکه چې دغه ډېر طاقتور ګروپونه دي چې کوم دا دریم قوت دی په افغانستان کې هغې سره اسلحه هم شته دی هغې سره خپل جنګیالي هم شته دی هغې خپل علاقه کې چې کوم دی نو د هغې پښتنه هم شته د هغې خپل سپورټ هم شته دی نو دا به ډېره ښه خبره وي چې دا 3 ګروپونه را یوځای شي او دوی خپلو کې خبره وکړي او یو داسې حل راوباسي
چې هغه ټول افغانان ته قابل قبولي. اوس په دا بدقسمتۍ نه دا به بار نه به څوک کوي، خو دې کې ډېر احتیاط کول پکار دي او دې هم نتایج چې کوم دي نو بعضې وخت منفي راوځي. او که تاسو ته یاد وي پېښور اکارډ شوي وو، اسلام آباد اکارډ شوي وو چې کله د شورویانو انقلاب د افغانستان شوی وه او افغانستان کې یو جنگ صورتحال بیا جوړ شو، خانه جنګي شروع شوه، بیا هغه فیل شو. هغه مکې ته هم پکې لاړل، هلته هم قسمونه وخوړل، هغه چې کوم دی فیل شو او دی واپس راغلل، افغانستان کې جنگ بیا شروع شو. نو افغانان دغه ته بیا ګوري که یو حل د بار نه مسلط کیږي یا بار نه چا حل راوستي د هغې مخالفت کوي. نو زما په خیال باندې لږ د افغانانو د سوچ پکار دی او دې باندې فکر کول پکار دی چې دا ولې بیروني قوه چې کوم دي هغه پاکستان ته اشاره کوي که ایران اړخ ده که هند دی کو امریکا ده یا نیټو ده چې هغوی په افغانستان کې مداخلت کوي او چې کله د دې خپلو کې مروانه راشي. فرق تاسو وکتل دا اوس په مزار شریف کې چې څه دغه و نو د امریکې چې کوم جرنیل دی هغه لاړ او هلته چې کوم دی نو معاملات یې حل کړل. دې نه مخکې د استاد عطا او د اشرف غني صاحب چې کوم معاملات راغلي وو هغه هم امریکې حل کړي وو. نو زما په خیال باندې افغانانو له دا سوچ پکار دی چې هغوی موقع ورکوي بیروني قوت ته چې هغوی افغانستان په معاملاتو کې مداخلت وکړي. برای مهرباني افغانانو له پکار دی چې دا خبرې بند کړي، خپلو کې خبرې شروع کړي او بیروني طاقتونو ته نه ګوري چې هغوی به د هغې خبرې کې مفاهمت شاید لکه د خپل ملک په خپله باندې ډرایونګ سیټ باندې ګوره ډاکټر صاحب لکه ظاهره خبره ده موږ د افغانستان په سچویشن انالیسس کوی شو څنګه چې ته ووایو، خو یو خپل هم د افغانستان سره یو خپل افغاني توب او هغه په خپل هغې د وجې نه چې کوم دي سړی غواړم چې یاره دلته هم هغه مسله کې دغه دي. ولې د افغان لیډرشپ چې ځان ته یو تاریخي یو دغه وي چې یاره لکه بالکل تاریخ هم لري په دې کې څه شک هم نشته. 40 کاله نه دا روان دی. ډاکټر اشرف غني صاحب یو استاد، یو انټرنیشنل شخصیت، د هغه هر څه دې ټیم کې دا کوم سوال چې ما بریګیډیر صاحب نه وکړ، بریګیډیر صاحب خو ډېرې طریقې سره هغه خبره وکړله چې یاره خبره میسج هم ورسي چې یاره و پکار دی دوی له خو دوی کوي نه، دا یو د دوی یو دغه دی. تاسو پې څه کمنټس دي چې درد نه لري درد نه لري؟ ما وختي چې تاسو بل ما دې خوا اشاره کړې وه چې دا به ښه وه کو اشرف غني انیشیټیو ایستی و. لکه موږ پاکستان کې چې دا سخت قسمه خبرې کوو نو ټول پارټیانو کانفرنس سره راوړي کینی په یو شریکه یو موقف جوړ او اے پی سی جو نو دې کې داسې کوم څه نشی پکارو. بهرحال اوس بهرني خلک دي، هلته فوجي قوتونه دي او ډېرې عمودي راسي، هغه ریاست هم او معاشره هم سوسایټي دواړه ډېر مات ګوډ شوي دي. ریاست چرې هم داسې ماډرن ریاست نه و خو چې څه هم ډېر مات ګوډ شوی او سوشل ویلیوز او پولیټیکل کلچر خو یې ډیولپ شوی نه دی. دا الیکشنې وغیره ماتې ګوډې هر څنګه چې دي خو اوس دغه 2-3 الیکشنې وشوې، هلته کم الیکشنې لیدلي پارټۍ جلسې دا کیسې د جرګو تاریخ خو شته خو دا د جرګو تاریخ دغه وایم که نه چې اوس مسله دا ده چې افغان سوسایټي کې جرګو هغه کلچرل هغه ټریډیشنل سټرکچرز چې دي د سوشل هغه کافي ځپلي شوي دي. د جګړه کې هجرتونه وشول، ډېر خارجي خلک رالل، بل څه رالل، خپله کې دا کیسې راللې او نوي یې ډیولپ کړي نه دي ځکه هغه سوسایټي ډېره ماته ده. افغانستان کې امن راځي، روغه کېږي، اب افغانستان کې دننه نه کېږي. دې کې به اشرف غني غونده مشران چې کوم وي کو بل کسي حامد کرزی وي بل وي خو اشرف غني ځکه زیاته ذمہوار دی چې دې وخت کې ادې مشرۍ په کرسۍ ناست دی نو هغه به 2 قدمه مخکې علي او خلک به راغونډوي، لږ ځان به خپل خبره به رستو کوي، بل به مخکې کوي، هلته روغې کېږي. پښتنو کې چې مشري کې، افغانانو کې چې مشري کې نو ځان به لږ ښکته کوي نو بل به ستا عزت کوي، بل د پاسه به ځان نه امپوز کوي. دا خبره بریګیډیر صاحب ټیک وکړه. بهر نه خلک مرسته کولی شي خو که بهر نه امپوز شلو نو بیا به خپه هغه موران او ویاړئ او ماته یې هغه نه چلیدلي نه دي. ډېر انفلوئنشل خلکو کړي دي افغانانو ته په دې سوچ کولی نو ځکه خو مسلې افغانان چې دی دا بیا ټول خلک وایي افغان لیډ اینډ افغان اوند خو داسې خبرې کوي دا عملاً پکار دی. افغانان به مخکې کېږي خو بهرحال خبرې ترې روانې دي. ګورئ دومره اسانه هم نه ده که نه، یو خبره وایي تماشبین د نښې منځولي. نو مونږ خو بهر ناست یو هر څه چې دي نسبتا په امن کې وو مونږ هغې ته مشوره کوو. هلته کې جګړو کې دي، هر چا خپل وجلې شوي، ډېرې دوکې شوي دي، دروغونه ویلي شوي دي، هر اړخ نه خپله کې بل چا نو هغې ته باور راتله دومره اسان کار نه دی. تکلیف دی شی دی، تکلیف دی شی دی، ډېر تکلیف دی شی دی.
خو دا هم ښه ده But this is ګورئ where the leadership ګوره ډاکټر دې خوا ته لږ روان دي دې خوا لږ پوزیټیو شی هم ګورو یو دوه ورځې یا درې ورځې مخکې اشرف غني او کارزی صاحب ملاقات هم کړی دی نو یې خپله کې خبرې اترې لږې ډېرې روانې دي کانټیکس کېږي ډایرکټ انډایرکټ کېږي دا خبرې خپله هم کېږي دا لږ زیات دیکه غواړي لږ زیات زور غواړي یو پش چې دا غواړي فیصله وشي پش غواړي هله به کېږي چې دلته څه اتفاق وشي 100% نه کېږي څه وشي خو چې څه نه څه حده پورې او څه بیا طالبانو سره څه وشي غټ غټ طالبانو ته هم دا ضروري ده کوئی په ذهن کې دا راغلی وي چې بس امریکا خو څه بانه ګوري چې وځما نو دا غلط سوچ دی امریکا به ډېر مینیمم خو دغه پرزه ساتي کو روغه او څه ونه شوه ځکه چې دې ته اورېدل پکار دی زلمي خلیلزاد بیا ویلي چې تر څو پورې موږ په ډېرو خبرو اګریمنټ شوی دی خو چې تر څو په ټوله خبره نه شوي نه ده شوي نو اګریمنټ سمي ډېر اهمیت لري سمي یوسفزی نن ما وختي یو دغه ته ریفر کوو چې د ډاکټر اشرف غني صاحب پخوانی ډپټي وزیر خارجه حکمت خلیل هغه یو ځای کې لیکي چې یاره کوم سوال چې ما بریګیډیر صاحب نه مو وکړو بیا ډاکټر صاحب نه مې وکړه چې ولې نه ډاکټر اشرف غني صاحب په خپله باندې انیشیټیو واخلي افغانان راغونډ کی په ځای د دې په ده باندې راغونډېږي مشر دی صدر هم دی او یو ایډیالوګ هم دی خلک ورته عقیدت هم لري یو خو دا ولې کې هغه دې دپاره یو خبره کړې ده چې زما د هغې نه مونږ هغه نه زه د ډیډا کومه چېرې د ډاکټر اشرف غني صاحب سره غیر چاپېره لکه نه سیاسي خلک شته نه قبیلوي خلک شته نه مذهبي مشران شته دی داسې ګروپ ته غیر چاپېره دی چې هغه نګیټیو څیزونو کې ډېر زیات دغه دی نو هغه د فیصلې کولو یا د صحیح فیصلې کولو هغه اهلیت چې کوم دی د هغه د دې ټیم نه چې کوم دی هغه پکې نشته هم داسې ده تاسو ته داسې ښکاري دا اشرف غني ټیم غړي وو ظاهروال صاحب امبیسیډر وو اتمر صاحب سکیورټي ایډوایزر وو دا چې نن د حکومت نه وتلي دي همدا خبره ده اشرف غني صاحب د 3-4 کالو نه چې همدا کسان چې دا حکومت یې جوړ کړی وو په دې کې ډاکټر عبدالله صاحب دا ټول د حکومت برخه وو او په بار یې پاکستان ته وویلې طالبانو ته وویلې چې راځئ یو خبرې وکړو یو جرګه وکړو ټول سره کینو په هر حال طالبانو خپل یو موقف دی هغوی خپل یو دریځ دی چې افغان حکومت سره مونږ کاغه د افغان حکومت څوک شریکوال وي ولو که طالبانو سره ډایرکټ جګړه کې نه وي هغوی سره نه کینو حتی د حاجي بن محمد غوندې په شخصیت باندې هغوی اوس اعتراض کوي چې ده سره هم نه کینو چې هغه غریب د سودې د جرګې یو ادنا کارکون دی زما په خیال ډاکټر صاحب خپل کوشش وکړلو او بله خبره دا ده چې افغان حکومت خو کار څه ده یو منتخب حکومت ده ډاکټر صاحب اشرف غني یوازې شوی دی کمزوري شوی دی حکومت وي زما په خیال دا چې دا ځل اشرف خلیلزاد په خبرو کې لږ فرق راغلی دی هغه دغه دی چې اوس دوی وایي چې موږ به په کلونو وځو موږ به وګورو چې یو پرېکړه ونشي موږ به نه وځو د هماغه د افغان حکومت د پریشر زور دی چې هغوی لاړ کړو نیشنل سکیورټي ایډوایزر امریکا کې کېناستو امریکې خلاف چې دوی کوم د افغانستان حکومت د خبرو بهیر نه بار ساتلی دي د هغوی خلاف خبرې وکړلې دې له وجې نه د خلیلزاد خپل حیثیت ډېر یو ډول متنازعه شولو اوس خلک دا فکر کوي چې هغه خپل ځان لپاره کار کوي یا بل داسې پلانینګ لري چې هغه خپل نور ملګري یا کرزی صاحب یا نور کسان مخکې کړي زما په خیال افغان حکومت سره دی چې ډاکټر اشرف غني یوازې دی اوس هم هغه د حکومت دی او حکومت بیخي له منځه ویشتل او هغه اګنور کول دا شاید طالبان لپاره ممکن نه وي خو خبره دا ده چې افغان حکومت او طالبان یو خبرې ته سره کیني او زما خو دا خیال دی چې اوس دا طالبانو یو ټریک وکړل چې څومره کسان په کابل کې وو هغه د حکومت ملګري اوس یو دم د نیشنل افغان ډایلاګ په سلسله کې هغوی د حکومت نه بیل شوي دي اوس خو ښه موقع ده طالبان لپاره چې حکومت کمزوری کړی دی نو دوی ډایرکټ په خپله ډاکټر صاحب اشرف غني سره خبرې وکړي ځکه چې انټرا افغان ډایلاګ یو بل فریق جوړ شو هغوی په خپل مطالبات وي هغوی کې ډېر قومونه دي محقق په خپل مطالبات وي دوستر په خپل مطالبات وي زما په خیال اوس خو که طالبان لږ شاته نور هم د سیاسي تدبر نه کار واخلي بهتره به دا وي چې افغان حکومت سره خبرې یوازې یو کس سره خبرې کول
ډېر اسانه دی نسبت دومره ګروپونو ته چې هغوی طالبانو سره یو زړه دشمني تاریخ لري هغوی خبرې منل خو زما په خیال ورور به طالبان کېدی چې په دې سوچ وکړي چې په ځای د دې چې ډېرو ګروپونو ته چې هغو کې ډېر داسې کسان شته چې هغوی هېڅ حیثیت په سوسایټي کې نشته خو هغوی هم د دې جرګې ممبران دي هغوی خبرې اوري پکار ده چې هغه حکومت سره خبرې وکړي او ښه خبره دا ده چې زما په خیال چې خلک طالبان ډاکټر صاحب اشرف غني ته دا ووایي چې ژوند خواستم تاسو 15 کاله حکومت وکړو نور تاسو د سولې یو نوبل انعام واخلئ د خپله قرباني د دې خپل ملت لپاره د امن لپاره ورکړئ. ټیک شو بریګیډیر صاحب یو ظاهره خبره ده سمي چې کومه خبره وکړله چې یاره طالبانو له خو اوس حکومت کمزوري شوی دی نو ما په خیال چې کله کمزوري شوی دی نو بیا خو به هغوی بالکل چې کوم دی وایي به چې هسې هم کمزوري دی او څنګه چې دوی ووایي چې د ده ښي لاسته او ګس لاسته به کوم کسانو عمر داخلوال صاحب شو حنیف اتمر صاحب شو حکمت کرزی صاحب شو ډاکټر عبدالله صاحب دا و چې د حکومت یونټي ګورنمنټ حصه وه خو چې کله اوس اخیره کې راغی نو ډاکټر صاحب بالکل یوازې شوی دی نو او هغه داسې ډیسیژن لکه اوس د هغه دا فیصله چې پاکستاني تاجران چې کوم دي هغوی له ویزې نه ورکول 100% هغوی باندې ویزه بند کړې ده هلته چې کوم قبایلي یا دغه پښتانه کار کوي هغه د هغه ځای نه چې کوم دی ایکسپل کول چېرې ده پاکستان باره کې هم ریاکشن دی امریکې باره کې ریاکشن تاسو د هغوی د NSA چې کوم هغه اپیسوډ وشو حمدالله محب صاحب سره نو یو طرف نه ډاکټر اشرف غني صاحب انټرنلی چې کوم دی کمزور دی سم چې سمیت اشاره وکړله بل ګورو ایکسټرنلی هم هغه سره داسې بیهیو کیږي چې هی از بینګ پش ټو د وال نو که چېرې تاسو د ډاکټر اشرف غني صاحب پیژنئ د هغه کرکټر هم تاسو ته پته ده چې هی از موسټ اف د ټایم هی ریاکټ هارډ نو بیا دې سچویشن کې تاسو څه ګورئ که هی از ان د ګورنمنټ او دا رویه د هغه سره کیږي د هغه ریاکشن به پازیټیو سایډ باندې راشي چې دا موږ ته کوم توقعات ساتو او د اشرف غني صاحب چې کوم شخصیت دی هغه خو ډېر سخت دی او غصه هم ولا ډېره زیاته ورځي او رد عمل ډېر شدید وي دا خو د هغه د شخصیت یو حصه ده بل دا ده چې کوم حالات په افغانستان کې جوړ شوي دي او امریکا چې کوم د افغانستان نه د انخلا کولو خاص کر خصوصا د صدر ټرمپ دا دغه دی چې څه نه څه طریقه لاره راوباسي چې هغه د افغانستان نه خپل چې کوم فوج دی هغه د افغانستان نه وباسي دغه سره چې کوم دی نو د اشرف غني صاحب سره دغه اوس یو یره پیدا شوې ده چې که فرض کا د افغانستان او د طالبان او د دغې ترمنځ مفاهمت وشو او بات ته ووتل او د ساوث ویتنام غونډې کې لکه څنګه چې کال 15 کې د ساوث ویتنام حال شو امریکایانو یکدم د غزا نه انخلا وکړه او دغه پرېښودو نو خو زما په خیال باندې ما ته داسې اشاره ښکاري چې دغه چې کوم دی اوس طالبان کوشش وکړي چې دا چې کوم د بهار موسم دا خپل مهم دی دا هغه څه شدت کې فی الحال زما خدا سے اشاره ماته ملاویږي چې هغه تیاری نشي کېدی ځکه چې پاکستان په هغې کې بالکل دلچسپي نه لري او غدا نه غواړي چې افغانستان کې جنگ دغه شي او د مفاهمت چې کوم لاره جوړه شوې ده دې کې د جنگ داسې صورتحال جوړ شي او داسې وینه توی شي په افغانستان کې چې بیا د مفاهمت لاره نه پیدا کیږي خو دې کې به زه یو دغه کوم ګوره انفرادي دغه چې کوم دی دا د قومي مفادو باندې انفرادي مفاد چې کوم دی نو هغه فوقیت نه لري د افغانستان مفاد چې کوم دی نو هغه مهم دي باقي اشرف غني صاحب شو دغه شو دا مهم نه دي نو دې اوس قربانۍ ورکول پکار دي که فرض که ځای پرېښودلي بعضې افغانان ته لږ غونډې کې لاره ورکولي او نورو سیاسي قوتونو ته افغانستان کې د رادننه کېدو او حکومت کې شراکتداري ورکول چې کوم دی دا د افغانستان په مفاد کې دي نو اشرف غني صاحب له دا نه دي پکار چې هغه په دې باندې خفګان وکړي او ځان چې کوم دی کناره کش کړي پاکستان سره تعلقات خراب کړي امریکې سره تاسو کتل چې څه کم سطح باندې هغه تعلقات ورسېدل د هغه مخالفینو سره دوستم سره څه تعلقات چې کوم دي نو هغه ډېر کشیده دي استاد دتا سره کشیده دي عبدالله صاحب سره چې کوم دی 15 کاله کې زما په خیال باندې هغې خپلو کې چې کوم لوزنامه مې شو هغې باندې عمل درآمد چې کوم دی نو هغه ونه شو نو دا اشرف غني صاحب له اوس پکار دي چې هغه د خپل انفرادي مفادو نه روچت شي د افغانستان مفادو ته وګوري او هغه فیصلې وکړي چې د افغانستان په تاریخ کې د ده نوم چې کوم دی نو دا یو داسې دغه سره ولیکلی شي چې د افغانستان ته امن راوسته د ده په دور کې امن راغی
ګوره نلسن منډیلا ته وګورې هغه یو 15 کاله حکومت وکړ د هغې نه پس چې هغه وکتل چې زما مفاد کې نه دي او هغه لاړ هغه نور څه کارونه شروع کړل او صدارت خلک یې مجبوره و خلکو چې ته صدارت مخکې هم وچلوه هغه انکار وکړه دغسې یو لیډرشپ پکار دی دغسې یو دغه پکار دی رویه پکار ده چې د افغانستان مفاد مخکې شي او انفرادي مفاد وروسته شي. جی ډاکټر صاحب لکه دا خو د ویکینډ وش کوم چې ریګولر صاحب وایي چې یاره پکار دی او پکار دی بیا خلکو توقعات هم ته په دې موقع باندې دي هم دغه دې ټیم کې خو زه ګورم چې یو طرف ته ډاکټر اشرف غني صاحب په خپل پوزیشن باندې سټرانګ ولاړ دی اوسه پورې هغه سیګنلز نه دي ورکړي کوم چې روس او امریکا هم پې خبرې کوي خو بیا هم هغه بل طرف ته طالبان په خپل پوزیشن چې یاره موږ د دې سره بالکل خبرې نه کوو خو دا دوم حقیقتونه دي طالب هم حقیقت دی لجټیمیسي ورته میلاو شوې ده اوس امریکې سره خبره کوي انټرنیشنل هغه سره خبره کوي افغان لیډرشپ سره خبره کوي خو دا هم حقیقت دی چې ډاکټر اشرف غني صاحب حکومت دی د هغه سره فوج دی د هغه سره ریاست دی د هغه سره هر څه دي somewhere in between تاسو ګورئ که نه یو جسټ wish for بریک اخلو بریک نه پسو په دې باندې خبره کوي چې یاره ګران کتونکو موږ سره اوسه وړه شندمه د مې نه پس اخلو چې یاره چېرته کیدی شي که نه دا دواړه به پیرالل رواني او همدغه شان حالات به خرابي. جی ګرانو کتونکو پروګرام کې واري بیا هر کله ډاکټر صاحب پوښتنه مې هم دا کوله چې دا به پیرالل رواني که سم ویر سم هاو ځکه چې دواړه وخت ورځ ریاکشن کې سټرانګ کېږي. ګورئ داسې ده چې روغه راځي خبرې اترې ته به کښېني هغې نه پس ته دې دې قرباني ورکړي دې ورکړي اخو د خبرو نه مخکې چې موږ وایو نه خو غلط یو کنسلټیټیو جرګه هم کال کړې ده جرګه پکار دی کښېني اوس ښځه د خپل انیشیټیو ایستې د زلمي په وجه دی بل چې خو مختلفو خلکو خپله کې خبرې شروع کړي هلته کې دویمه شی کې طالبانو سره خبرې بیا به هغې نه پس ته ګورو چې یاره څه کېږي آیا دې آئین کې سلیکټډ ترمیمونه باندې دا ټول اګري کېږي نه اګري کېږي همدقسې الیکشن کوي بل څه کوي څه لاره راوباسي خو افغانستان ملک دی دې آئین دی څه دغه دی هغې لاندې به فیصله کړي آئین کې امنډمنټ چینج خو د افغانانو مسله ده خو که موږ اوله ځای وایي دی د قرباني ورکړي نو بل څوک د قرباني بیا خو به وایي ته به ما ته قرباني ورکړه زه به تا ته قرباني د طالبان افغانستان ډېر خوښ دی نو طالبان د افغانستان دپاره قرباني ورکړي یا کو نه دی خوښ نو بیا ای دپاره دی ولې نور خلک قرباني ورکړي اوس شی دا دی چې خبرې اترې ته ناستې پکار دی پکار دی چې اشرف غني مخکې هم دا انیشیټیو شو چې خپلو اخواته خلکو سره ځکه چې هغه ګورئ اشرف غني حکومت دی خو که حامد کارزی یا دا نو خلک د ده مخالف هم دي خو د دې نظام حصه دي د آئین لاندې الیکشن کوي مقابلې کوي اعتراضونه کوي اختلاف کوي نو دې نظام والا خلک دي او طالبان د هغې نظام خلاف خلک دي دا ټول خپله کې پکار دی کښېني او لاره راوباسي چې څنګه به وځي مخکې چې تلل وي نو ظاهر ده چې روغه هلک کېږي چې ټول به سلیکټ ډېر ځای پرېږدي هلک روغه کېږي کوانی نو بیا خو زور خبره ده زور خبره خو بریګیډر صاحب هم په دې خو هېڅ اختلاف نه چې خو به داسې وینه تویږي چې به تباهي وي نوره دا هېڅ نه ده موږ ته به دا وخت ښه ښکاره شي او ما دا خیال دی هغه اثرات به بیا ریجن کې نور زیات زور سره پیلاویږي دا حالات به دومره لیمیټډ نه نو اوس چې دا کیسه را شروع شوي ده پکار دی سر ته ورسي پکار دی افغانان مختلف اشرف غني ظاهر ده مشر دی مخکې کېږي به خو طالبان هم تم کو چا ور سره تعلقي سوچ وکړي چې هر څه چې بغیر د خبرو اترو فیصله نه کېږي دا پرسپشن چې خلکو مضبوط شوی دی طالبانو یا د ملګرو کې چې یاره بس امریکا خو خپې وباسي چې دا فیصدي نه راوځي او ته کلک اوسه لکه بریګیډر صاحب چې یاره دې کمزوری شوی نو زه ولې خبره ومنم دا پرسپشن ډېر مسلیډینګ دی او دنیا کې اکثر جګړې د مس پرسپشن نه راوځي چې ما ته بل ډېر کمزوری ښکاري چې لکه کلک شه او هغه بیا داسې نه یا تاسو ووایئ چې اشرف غني طبیعت داسې ډېر سخت دغه کېنو صرف هغه نه دا جنرالي افغان طبیعت دی چې ښځه نه چې ته یې نه مانې کتې به شي د هندوستان او د پاکستان سټینډ اپ نو عمران خان هم دا وی که نه چې یاره ګورې معمولي غونته کې غلطي چې کوم ده اټ کین لیډ ټو بګر ډسټرکشن نو دا دی چې سیاست کې دا مس پرسپشنز کېدی شي مس ریډینګ د بل سایډ کېدی شي دا نه ده پکار ټول زور لري ځکه خورانه ده او پکار دی چې کینی
نو بیا به هغې نه پس ته کتی شي چې څوک به څنګه شکل به ٹھیک شو رضو سمی سبزه دار تو چې یو طرف نه څنګه چې ما وې چې ډاکټر اشرف غنی صاحب آیسولیشن طرف ته روان دی پاکستان سره تعلقات خراب بیا د پاکستانی ټریډرز باندې د ویزې بندول وغیرہ مطلب یو ریاکشن کې امریکې سره تعلق خراب کم چې د محب الله د حمدالله محب صاحب دا اپیسوډ شو او بل طرف ته طالبان مضبوطیږي امریکا د هغوی سره خبرې کوي دا ډاکټر اشرف غنی صاحب ټول اپوزیشن د هغوی سره خبرې کوي انټرنیشنلی د هغوی ریکګنیشن سیوا کیږي بیا انټرنلی ډاکټر صاحب نو تاسو ګڼئ چې په دې وخت کې دا شی به نور رد عمل طرف ته ځي که نه صدا افغان لیډرشپ چې کوم لګیا دی بیهایند د سین چیرې دې دواړو ترمنځ کې پیچ اپ وشي دغه ګروپ به کامیاب شي نو ظاهره خبره ده ډاکټر صاحب اشرف غني کمزوري کېږي به او آیسولیشن طرف ته به هم ځي خو څوک چې په پالیټکس او په سیاست کې د دیوار سره ګول کېږي یا دیوار سره ودرېږي نو هغه ورانې هم ډېر کولی شي د دې مطلب دا نه ده چې ډاکټر صاحب د خبرو نه وستل کېږي دا د طالب دپاره یو ګټه ده یا پاکستان دې کې ډېره ګټه وکړله چې د دوی هغه پراکسیز په پوس په حکومت کې راځي یا به طالبانو حکومت وي د دوی هغه ګټې په افغانستان کې خوندي وي زما په خیال دا لکه څنګه چې بریګیډیر صاحب یو غلط پرسپشن ده او متاسفانه پاکستان کې خلکو ته همدا پرسپشن ورکول کېږي چې بس تاسو خو دا جګړه وګټله او اسلامي امارات افغانستان کې جوړ کړي زموږ خو مجبوریتونه دي پاکستان کې نشو جوړولی تاسو هلته افغانستان کې جوړ کړئ تاسو ته مبارک شه اول مو روس وواله اوس مو امریکا وواله ما په خیال دا پرسپشن خبرې طالبانو ته کول نه دي پکار دوی ته کول پکار دي دا یو 20مه سنچري ده تاسو چې کله په کابل کې حکومت کولو د کابل ټول پاپولیشن او نفوس 4 لکه اوس 4 میلیونه ده تاسو که افغانستان دوباره رقم نیول غواړئ ټیک د وبینه سي جنوبي کوریا کې هم شمالي کوریا کې هم امن ده نه پکې څوک انټرنیشنل ټلیفون استعمالولی شي نه څوک انټرنیټ استعمالولی شي دا نوې دور دی نوې دنیا ده سوشل میډیا ده افغانستان کې یو نوې دور راغلی دی نو زما په خیال طالبانو ته دغه زړو خوبونو نه او د طالبانو چې کوم هغه ملګري دي او پلانینګونه ورکوي هغه د دې زړو سوچونو نه راویستل پکار دی دوی دپاره پکار دا دي چې افغان حکومت سره هم خبرې وکړي اپوزیشن سره هم خبرې وکړي چې څه حق یې کېږي هغوی که حکومت کې برخه اخلي که حکومت کې برخه ورکوي هغه طرف ته راشي او که دوی دا وایي چې نه بلکې بدقسمتي سره زیاتو طالبانو دا سوچ دی چې بس موږ ملیټري کې بیا کابل ونیسو دا هغه کابل نه دی چې 1994 کې و دا هغه افغانستان نه دی کوم چې په تېره وخت کې دوی ته د استاد رباني نه د جګړو نه او د استاد ګلبدین نه د جګړو نه یو کندرات پاتې شوي اوس افغانستان یو ملک دی یو ادارې دي یو پوج دی اردو ده د 3.5 لکه ملي اردو پوجونه هو ټول ته نشي وجلی ټیک د جګړه په کابل ته رانږدې کې ښار به ونیسي ولسوالي به ونیسي ډسټرکټ به ونیسي وایي دې مطلب دا نه ده چې ټول افغانستان ونیسي او که نیسي هم د وینو په دریابونو مخکې ځي زما په خیال طالبانو ته دا وخت ټول نه زیات ریسپانسبیلټي په طالب راځي افغان حکومت خو خبرو ته هر ځای ته تیار دی هغوی ورغلو په قدر په ابودوبۍ کې ورته کېناستو چې راوځي موږ د مخامخ هوټل کې سره ناست وي موږ سره خبرې وکړي چې هغوی خبرې نه کوي هغوی یو ضد نیولې دي نو پکار دا ده چې هغه کسان چې طالبان سپورټ کوي او طالبان ته ټیک شه سمی هغوی باید دوی پوه کړي سمی تھینک یو ویری مچ راځو بریګیډیر صاحب لکه چنلیم چې سړیو ګوري اور د خاص کر که د کرزی صاحب اخیرني کلونه او که د ډاکټر اشرف غني صاحب دا اوس اخیری کال دی بلکې اوس خو میاشت 21 مای پورې چې کوم دی د دوی دغه په 21 مای د مې پورې د دوی وخت دی نو د امریکې که تو ګورو د امریکې رویم چې کومه ده افغان ګورنمنټ طرف ته دومره فرینډلی نه ښکاري او ظاهره خبره ده د پاکستان کو خو هیڅ کردار نشي ادا کوي خاص کر په افغانستان کې بهر کار څه کوي انټرنلی کابل کې خو د پاکستان دپاره دې وخت کې بالکل سپیس نشته دی نو تاسو ګڼئ چې دا دوه قوتونه اثر انداز کیدی شي چې فردر ډاکټر اشرف غني چې کوم دی هغه یو خو ستاسو خبره رد عمل او شدید رد عمل کې هم راشي او ورسره چې کوم دی طالب نورم مضبوط شي او دغه انټرم دغه چې راځي په هغې کې نقصان وشي موجوده رژیم چې کوم دی ګوره تاسو دا اصول او پرنسپلز او آئیډیالزم دا په انټرنیشنل پالیټکس کې او ډومestic پالیټکس کې دا نه چلیږي ریال پالیټک ورته وایي هغې باندې راشه ریال پالیټک از ویری هارش
هغه ډېر ظالم دی هغه د کمزوري سړي هلته ځای نشته دی تاسو اوس وګورئ مطلب چې دا څلور د اکویشن کې څلور قوتونه دي هغې کې دغه د امریکا ده نیټو هغې کې اشرف غني صاحب دی اشرف غني صاحب سیاسي مخالفین دي او طالب دی ګوره دنیا طالب سره خبرې کوي امریکا طالب سره خبرې کوي دا سیاسي مخالفین چې کوم د دغه دي هغه سره خبرې کوي د اکویشن کې ټول ویک لینک څوک دی هغه اشرف غني صاحب دی تر څو پورې چې دا ویک لینک هغه پخپله چې دستبردار شي زما په خیال باندې دا به د افغانستان دپاره ډېره ښه وي چې هغه وایي چې یاره که زه د مسلې زه پرابلم یم نو زه به منځ ته ووځم نو زما په خیال باندې د افغانستان دا الیکشن چې دوه ځله تبدیل دغه شوی د دې تاریخونو کې تبدیلۍ راغلې دا معطل شوي دغه شوي دي پوسټپون شوي دي نو زما په خیال باندې دا دغه دپاره لار جوړیږي چې د طالب سره خبرې کامیابیږي نو بیا افغانستان کې به څه قسمه دغه یو صورتحال راوچتېږي څه انټرم ګورنمنټ په راځي په آئین کې به چې کوم دی نو تبدیلۍ راځي یا کې به څه اصلاحات کېږي دا اشاره زما په خیال باندې چې کوم عمران خان صاحب کړې وه دا جنرلی کنسنسس دی د امریکې د افغان مخالفین دغه چې کوم دی او طالب د دې ټولو دا دغه دی او باقي بین الاقوامي قوتونه که چین دی که نور ملکونه دي هغې هم زما سعودي عرب هغې هم دا شی به خوښوي چې یو انټرم ارینجمنټس افغانستان کې راشي او هغه چې کوم دی نو بیا مخکې د هغې لاره راوباسي چې دی کې به څه دغه وي هغې کې به طالب هم پکې شامل دي که براډ بیس ګورنمنټ یا هغې کې به طالب هم پکې شامل دي هغې کې د اشرف غني صاحب هم چې کوم دغه دي طرفدار دي هغې دې هم پکې شامل شي خو زما په خیال باندې بغیر بله لاره نشته که تر څو پورې طالب له هم پکار دي چې هغه لږه فلیکسیبلټي وښیي طالب هم ډېر یو هارش دغه اخیستی او پالیټکس کې چې کوم دی داسې یو هارش پوزیشنز اخیستل چې کوم دي نو هغه ښه نه وي هغې خاصه توګه چې کله ته خبرو ته دا پوزیشن واخیسته همیشه به ته یو فال بیک پوزیشن به وي فال بیک پوزیشن به خامخا وي هغې منځ کې ته بیا نیګوسیشنز کوې چې ته کوم ځای کې ته څومره ایبل نیګوشیټر یې چې ته دا فال بیک پوزیشن او چې کوم تا پوزیشن سټینډرډ پوزیشن دی د دې ترمنځ ته کوم ځای کې ودرېږي جی ډاکټر صاحب یو خبره دا ده چې تاسو ګڼئ چې په دې ټول د څو میاشتو د پروسس چې روان دی طالب چې کوم دی سټینډ ډامیننټ او مور ایکسپټیبل ناو او هغه پرسپشن هم د هغه باره کې ګریجوال از ګیټینګ چینج ما خیال دی شروع کې دا پرسپشن و طالبانو میس ریډ کا چې بس امریکا دوه خپلې دوه پردی کې وځي او بس تا وګټله بالکل او د طالبانو سره نمبرګرو هم دغه سوچ رالولو او خو دا سوچ رو ما خیال دی بدلیږي په امریکا کې هم زه بدلون وینم تېره صوبودي راسي د پومپیو بیان رایاد کوي لغون ته کې صوبوده مخکې نن پومپیو ټلیفون هم کړی و شاه محمود قریشي نو دا خبرې لږ ما خیال دی بدلې شوي دي او امریکا وتل غواړي خو دا نه وایي چې بس هر څه چې بس اوځه یو بل زه دا ګڼم چې دا زه ګڼم بریګیډ سیفټي کوي چې څلور قوتونه دي خو هغې کې اشرف غني ټولو کې کمزوری نه دی ټولو کې زورور به نه خو ټولو کمزوری نه دی بل طالبان لږ شروع کې ډېر زړور فیل کولو هغه ما هغه وخت کې هم دا لیکلي و چې دا امریکې دا بیا چې دا شروع کړو دا پرسپشن چې ورکو غلط پرسپشن چې ته ورکړي هغه بل کس هغه غلطیمۍ کړي ګورئ زه یو بدل مثال ورکوم خو هم څه خلک دا وایي چې عراق په کویت حمله کوله که نه هغې نه څو میاشتې مخکې د امریکې ډیفنس سیکرټري دغه باندې چې یاره مونږ په کویت یا ډیفنس کې دې باره کې دا زموږ نیشنل انټرسټ کې نه دی عراق هغه انټرپریټ کړه چې بھائی دې وخت وکړه ډېر خلک دا وایي چې دا مسلیډینګ مس پرسپشن و ای غلطي وایه دی مسلیډینګ و دا مسلیډینګ که څوک کوي امریکا وتل غواړي بالکل وتل غواړي خو دا نه چې هر چا ته یې حواله کول غواړي دا امریکا دا نه چې افغانان یې خوښ دي به خپل مفاد نه دی امریکا به دلته څه نه څه خپل پرزنس او وخت مضبوطه ګارنټي غواړي که نه نو خپل چوکیدار خو به ساتي دا یو خبره ډېره مننه ډاکټر اجاز خټک صاحب تاسو بریګیډیر صاحب تھینک یو ویری مچ ډېر ستاسو هم او د سمیع صاحب دی ستاسو هم مننه ګرانو کتونکو یو خبره د قومونه جوړیږي نو قوم هم قرباني ورکړي خو د قوم نه زیات د هغوی لیډرشپ چې کوم دی قرباني ورکړي هغه قوم تباه کېږي چې کله داسې سخته راشي د هغوی لیډرشپ یا وتښتي یا چې کوم دی سټبن پوزیشن واخلو نو دې وخت کې افغانستان د تیرو څو لسیزو راسې چې کوم دی د یو انتهایي ستیزې د تبې ښکار دی د وتلو دپاره ظاهره خبره ده پکار دی چې سیاسي
مشران دي د طالبانو مشران دي یا دولتي مشران دي پکار دي چې سم ویر ایټ سم پلیس چې کوم دی هغه ویل کېږي چېرې دوی کینی او پس باندې اګري شي ځکه چې نه ټول عمر به اشرف غني صاحب جمدي چې د صدري نه به کرزی صاحب داسي نه به طالبان داسي نو ښه به دی چې د افغان قوم په خاطر او د دې سیمې د امن په خاطر چې کوم دی لږ لږ خپل پوزیشنز پرېږدي او یو بل ته راشي او ځای ورکړي او په یو ټیبل باندې کینی اجازت غواړو د الله په امان